वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सत्ता विजयपुर के बीजेपी कार्यालय में वहां पर अप्पा साहब पट्टन शेट्टी और कार्यदर्शियों ने वहां पर प्रेस मीट रखा गया है ताकि इसलिए इस बार चुनाव पूरी बहुमत के साथ रमेश जिगजिंगी की ही जीत होने की यहाँ पर प्रेस मीट रखा गया है और यहाँ पर कहीं सवाल जवाब भी हो गए। अब तो यहाँ पर अप्पा साहब पट्टन शेट्टी विजयपुर शहर के माजी एमएलए और यहाँ के माजी बहुत सारे यहाँ पर कहे जाते हैं ताकि यहाँ के मंत्री भी है और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद प्रेस मीट रखा गया है ताकि अब राजनीति में फिर से क्या लौट आ गए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, क्या कहाँ चले गए थे। अब तो यही सवाल वहाँ पर उठाना था पत्रकारों ने, मगर वहाँ पर कुछ सवाल उठाना था, उस सवाल वहाँ पर नहीं किया गया ताकि बहुत दिनों के बाद अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने यहाँ पर पत्रकारों को बुलाकर प्रेस मीट तो रख दी, मगर अब तक कहाँ गए थे। मगर कुछ प्रचार में नहीं थे, मगर कुछ प्रचार में थे। अब तो ये सवाल यही उठता है ताकि विजयपुर शहर में यही बातें होते रहते हैं। अब अप्पा साहब पट्टन शेट्टी की राजनीति बिल्कुल ही खत्म हो गई, यानी कि स्विच ऑफ हो गया। अब ये कहीं भी राजनीति में ना एमएलए बनने के लिए आएंगे ना फिर एमपी बनने के लिए, और यहाँ पर ना कुछ भी नहीं है। विजयपुर शहर में यही बातें करते हैं ताकि अप्पा साहब पट्टन शेट्टी कांग्रेस के लीडरों के साथ अच्छे संबंध और अच्छे रिश्ते इनके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं इनके चर्चे में थे ताकि किससे मिलेंगे और किससे बातें करेंगे। ये सब हाई कमांड इनकी सभी डिटेल्स जान लेकर इसीलिए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी को बीजेपी को एमएलए से टिकट देना इनकार कर दिया ताकि सब पता चल गया ताकि कांग्रेस लीडरों के साथ अप्पा साहब पट्टन शेट्टी के अच्छे संबंध है। तो अब यहाँ पर एमएलए चुनाव के वहां पर उन्होंने इनके सब समुदाय के लोग यानी कि बनजगीर समुदाय के लोग बीजेपी के विरोध किया ताकि अप्पा साहब पट्टन शेट्टी को अगर टिकट ना देंगे तो बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। अब बहुत बार कई बार इन्होंने प्रेस मीट भी की, मगर बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल चुनाव में जीत के आए। अब फिर से अब इन्होंने राजनीति में धीरे धीरे से प्रेस मीट रखकर फिर उनकी प्रचार फिर से शुरू कर दी। अब इससे पहले सिर्फ यहाँ वहाँ त्योहारों में ही इनके पोस्टर दिखाया जाता था, मगर राजनीति में बिल्कुल ही नहीं है। अब शायद कुछ मकसद से इन्होंने प्रेस मीट रखा गया है ताकि फिर से इनकी जान पहचान मीडिया के जरिए पहचान लेने के लिए, पहचान करने के लिए इन्होंने आ गए होंगे। मगर यहाँ पर कई सवाल जवाब किए, मगर अब उस सवाल जवाब का यहीं पर दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2-3 ದಿವಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ 22, 23, 24 ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ತೆರಳಿ ಮತ್ತು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ನಿನ್ನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ। ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆನೆ ಹಲವಾರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ಇವತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಂದಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಭೆಗಳೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಜನರು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು 5-6 ಜನ ಶಾಸಕರು, 2 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನರು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ ಬೆಂಬಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಂಚುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರ, 5-6 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖರು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹಿರಿತನದ ರಾಜಕಾರಣದ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಲಗತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆನೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಸಭೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಯಕನವರು. ಮೂಲತಃ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂಜಾರ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಮೂಲತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ನಿಲ್ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡು, ಇಂಥ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಹಿರೇಮಠರ ಪ್ರಕರಣ ಸಹಜವಾದಂತು ಇಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಕರುಳು, ಆತ್ಮ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ತಮಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಹಜ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾನವೀಯತೆನಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಲಾಭ ಆಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಾಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಜ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಗಳಿದ್ದಾಳ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರಿವು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹತ್ಯೆ 5-10 ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದೆ ಐತೇನು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರ ಎಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಢಗರ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸುರ್ಜಿವಾಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದಂಗ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಗಳು ಅಂತ ಕನಿಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ರು ಸಹಜ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಮಾನವೀಯ ಕುಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾತ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಾನು ಶಿವಪರ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದೇ 2-3 ಸಲ ನಾನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೋಟೆ ಮೇಗಳು ಹಿಂಡುವಂತವ್ರಲ್ಲ, ರಾಜುವರವರು ನಾಟಕಣದ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಡ್ಯಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಶಿವಪಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಶಿವನ ಪಾಟೀಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಟೆಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಡಿರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರ್ತದ. ಸಭ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಷ್ಟು 40 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜಕಾರಣ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಂದಿನ ಕುಟುಂಬನೇ ಅವರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾದರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುಡುಕಿದೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಕೂತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂತ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ NTPC ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಬರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಾಲ್ಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಎರಡೂ ಇವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ DCMಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅದೆಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಸರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸನ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಸಂಸದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇವರು ವಿತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಜನರನ್ನು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. 15 ವರ್ಷ ಅವರು ಈ ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸಂಸದ ನಿಧಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅದು ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಆ ಯೋಜನೆನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇನಿ ಹೊಡೆಯತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಹಿಂಡುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹಿಂಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6-7 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅದೇ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಹೊಂಟಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುರದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಂಟಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಾನು ಒಬ್ರು ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ರಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ತೋರ್ಸತ್ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರು ಅದು ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅಂತ. ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಹೋಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇವ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರದೇ ಕಾರಣ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಾಗ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ರವಿ ಜಿಂಕರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮತದಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತರಾನೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಹುಮತದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ. ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಏನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಡ್ಡೆ ಮೀನು ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವೋಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆತರ ನಮ್ದು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖದಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಇನ್ನೂರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಾಕ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಟ್ಟ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳು ಹಾಕಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರು. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಸಾಹೇಬರು ತತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಅಂದ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ ತಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೈಟ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಸರಿ ನಿಂತರು ನಾವು ದಲಿತರು ಓದಾದ್ವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಮತದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಲವಾರು ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೆಲವರು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟದಾಗಿದೀವಿ, ಆಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯಾವುದು ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನ, ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಇದನ್ನು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ರಮೇಶ್ ಜಿಗನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅದು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ದಲಿತರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಮತ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ 2 ಸಲ. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಜಿಗಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಗಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಒಡಕು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ದ 18 ದಿವಸಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಡ್ಕಂಬಳಿ ಅವರು 2 ಸಲ ಮೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಸಲ ಮೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ 2 ಸಲ ಗೋಪಾಲ್ ಗಡ್ಕಂಬಳಿ ರೈತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೇ. ಚಿದಾನಂದ ಚರ್ಮಾತಿ 4 ಮಂದಿ ಇದಾರ. ಅವಕಾಶಗಳು ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾತಿ ರಾಯಕರು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಸೀಟ್ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಾಡಿದವರೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ತಾಂಡಾಗ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದವರೇ ಸನ್ಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಯಾವ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಣಲಿ, ಶಾಸಕರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಭಯಂಕರ ಹುರುಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಕೆಲವರು. ಆ ಹುರುಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಶಿವಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಹುರುಪಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಹುರುಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ಇರಲಿ, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ ವ್ರತ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಜಿಗಿನ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ.